Hello students, this is video lecture for lesson 2 reproduction in animals. Today's subtopic is parturition. Parturition is the act of expelling full-term young one from the mother's uterus at the end of gestation period. In the last video, we have studied the meaning of gestation period, that is the development period, which is about 9 months. Humans are viviparous animal and they give birth to their young ones. The physical activities involved in parturition are mainly uterine and abdominal contraction, dilation of cervix, and passage of baby from the uterus. And these all process collectively they are called as labor. As you see in the diagram, this is the bag, that is the uterus, and the baby is passing out from the uterus to outside by the direction from the vagina and then cervix. So this is the parturition process. It is also called as labor pain. Parturition is mainly controlled by neuroendocrine mechanism, that means nervous system and endocrine system. Togetherly, it control the process of parturition. There is at the beginning mild contraction of uterus which occur due to signals from the fetus and the placenta. When the fetus is fully formed, they give signals to the uterine muscle which cause mild uterine contraction, and it is caused due to rise in estrogen and progesterone. These are two female hormones, estrogen and progesterone, and they are secreted by placenta. As we have studied in the last period, estrogen and progesterone hormones are secreted by the placenta in the female body, and these hormones they are responsible for the contraction of uterine muscle by increase in oxytocin hormone. Oxytocin hormone is secreted by pituitary gland of female, that is mother body. Okay, from mother the oxytocin is secreted, and oxytocin hormone is also called as birth hormone because it causes contraction of uterus. Now see in this diagram, you can see the diagram. This is the baby present in uterus. This is placenta by which it is attached to the uterus. This is amniotic fluid in which the uterus is floating. Okay, so this is uterine wall, this amniotic cavity. This is the cervix. This is the vagina part, end part, and this is the end part of uterus, that is called as cervix. The baby is present inside the uterus in the amniotic cavity having amniotic fluid. See the process of parturition. First of all, ACTH, adrenocorticotropic hormone. This ACTH hormone is secreted by the fetus when its development is completed. And it development of fetus, complete development of fetus, it produces ACTH hormone. Due to secretion of ACTH hormone, it cause secretion of oxytocin hormone,
As I told you, oxytocin hormone is the hormone secreted by pituitary of mother. Oxytocin act on mother's uterus muscles. We have studied muscle is a highly muscular bag, and these muscles, they cause rigorous contraction, and when the muscle are contracted, they pull the baby. Okay, this contraction of muscle, it cause पुशिंग द बेबी, ढकललं जातं. हा बेबी मसल कॉन्ट्रॅक्शन झाल्यामुळे हे बेबी बाहेरच्या बाजूने ढकललं जातं. त्यालाच आपण म्हणतो एक्सपल्शन ऑफ बेबी. एक्सपल्शन म्हणजे काय? ते बेबी बाहेर येतं. मदरच्या युटेरस मधून, त्याच्या व्हजायनल कॅनाल मधून बेबी बाहेर येतं. त्या प्रोसेसला म्हटलं जातं एक्सपल्शन. ओके, त्याला एक्सपल्शन म्हणतात आणि या प्रोसेसला पार्च्युरेशन म्हणायचं. म्हणजेच डिलिव्हरी ऑफ द बेबी. बेबी इज कमिंग आउट ऑफ द मदर्स बॉडी. These three steps are included in parturition process. बघा, या 3 स्टेप्स होत असतात. पहिल्यांदा होतं डायलेशन. डायलेशन म्हणजे आकाराने मोठं होणं. ओके, नंतर आहे एक्सपल्शन. एक्सपल्शन म्हणजे बाहेर पडणं. आणि पुढची एक प्रोसेस आहे आफ्टर बर्थ, म्हणजे बेबी बाहेर पडल्यानंतर, बाळ युटेरस मधून बाहेर आल्यावरही एक प्रोसेस होते, त्याला म्हणतात आफ्टर बर्थ. वी विल सी वन बाय वन. बघा, सगळ्यात आधी आपण पाहत आहोत डायलेशन प्रोसेस. काय होतं डायलेशन मध्ये? सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ युटेराइन मसल फ्रॉम टॉप टुवर्ड सर्विक्स. बघा, आता हा युटेरसचा वरचा भाग आहे, आपण फंडस म्हणतो. आणि हा जो सगळ्यात खालचा पार्ट आहे, जिथून ज्याला आपण मुख म्हणतो युटेरसचं, गर्भाशयाचं, त्याला म्हणतात सर्विक्स. खालचा जो पार्ट आहे युटेरसचा, तो आहे सर्विक्स. मग हे जे कॉन्ट्रॅक्शनची मुवमेंट आहे, ती कशी होत असते? ती वरच्या बाजूने खालच्या बाजूकडे होत असते. And contraction are accompanied by pain caused by compression of blood vessels. ज्यावेळेस मसल कॉन्ट्रॅक्ट व्हायला लागतं, त्यावेळेस ब्लड व्हेसलच्या कॉम्प्रेशनमुळे आईला कळा यायला लागतात. आपण ज्याला म्हणतो प्रसूतीच्या कळा, लेबर पेन. आणि ह्या लेबर पेन यायचं कारण कारण की कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ मसल्स आणि कॉम्प्रेशन ऑफ ब्लड व्हेसल. आणि या ठिकाणी ऑक्सिटोसिन हार्मोन हे महत्वाचं काम करत असतं. ऑक्सिटोसिन हार्मोन, मी पुन्हा पुन्हा सांगते आहे, ऑक्सिटोसिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पिट्युटरी ग्लॅन्ड ऑफ मदर and it cause contraction of uterus. आणि त्याच्यामुळे contraction becomes stronger and stronger due to stimulatory reflex as the baby is pushed down the uterus, lying its head against the cervix. बघा, तुम्हाला दिसतंय बाळाचं डोकं हे खालच्या बाजूला येते. सगळ्यात आधी बाळाचा डोक्याचा भाग खालच्या बाजूला येतोय, बाहेरच्या बाजूला येतोय. बेबी इज पुश डाऊन, तो खाली ढकलला जातो. पुश डाऊन म्हणजे काय? तो खाली ढकलला जातो. आणि याच वेळेस एमनिओटिक मेम्ब्रेन जे आहे ते रप्चर होतं. बेबी युटेरस मध्ये एमनिओटिक मेम्ब्रेनच्या आत असतं आणि हे रप्चर झाल्यामुळे एमनिओटिक फ्लुइड आधी बाहेर पडतं. ओके, वजायनल मधून एमनिओटिक फ्लुइड इज गिव्हन आउट बाय रप्चर ऑफ एमनिओटिक मेम्ब्रेन. This process lasts for about 2 hours. आणि या प्रोसेसला, डायलेशनची जी प्रोसेस आहे, या प्रोसेसला जवळपास 1.5 ते 2 तासाचा, अर्थात इट इज नॉट फिक्स, ही वेळ बदलू शकते, पण जनरली ही प्रोसेस सुरू झाल्यापासून डायलेशनची प्रोसेस पूर्ण व्हायला जवळपास 2 तासाचा कालावधी लागत असतो. ठीक आहे, 2 hours आर रिक्वायर्ड. पुढची प्रोसेस आहे एक्सपल्शन. डायलेशनची प्रोसेस कंप्लीट झाली, पूर्ण झाली की एक्सपल्शन प्रोसेसला वेळ कमी लागतो. डायलेशन पेक्षा एक्सपल्शनला वेळ कमी लागतो.
एक्सपल्शन म्हणजे काय? ऍक्च्युली बेबी युटेरस मधून बाहेर पडतोय. ओके, त्याला म्हणायचं एक्सपल्शन. फिटस पास आउट, बघा बाहेर आलेला आहे, आउट बाहेर, थ्रू सर्विक्स अँड व्हजायना. सर्विक्स युटेरसचा पार्ट आहे, त्याच्या पुढचा पार्ट आहे व्हजायना. तुम्हाला आठवत असेल व्हजायनाला आपण बर्थ कॅनाल म्हटलं होतं. ओके, vagina is called as birth canal because through the vagina baby comes out of the mother's body, of the mother's reproductive organ, that is from the uterus. This baby is having long umbilical cord. When the baby is expelled out, umbilical cord is cut near the navel surface. Navel म्हणजे काय? नाभी, बेंबी. बेंबीच्या जवळ ती umbilical cord कट करून टाय केली जाते आणि बेबी मोकळं केलं जातं. नेवल umbilical cord कट करेपर्यंत तो बेबी पूर्णपणे बाहेर येऊ शकत नाही, तो आतमध्ये कनेक्टेड राहतो. सो द प्लॅसेंटा इज कट अँड द बेबी इज रिलीज्ड, बेबी इज फ्रीड फ्रॉम इट, अँड दिस प्रोसेस इट रिक्वायर अबाउट 20 to 50 minutes. पहा, आधीच्या आपल्या जवळपास काही तास लागले होते. या प्रोसेसला मात्र किती वेळ लागतो आहे? 20 to 40 minutes. कोणत्या प्रोसेस आहे ही? दिस इज एक्सपल्शन प्रोसेस. ओके, एक्सपल्शन म्हणजे बेबी युटेरस मधून बाहेर येतो आहे आणि या प्रोसेसला लागतात आहे 20 to 40 minutes. कधी कधी 1 तासापर्यंत ही प्रोसेस जाते. त्याच्यामध्ये बेबी युटेरस मधून बाहेर येतो. कारण की पहिल्या आधीच्या प्रोसेस मध्ये कॉन्ट्रॅक्शन झालं आहे, बेबी बाहेरच्या बाजूला ढकलला गेला आहे, हो की नाही? So this is 20 to 40 minute process, that is the expulsion. And the third step is after the birth. आता बेबी तर बाहेर आला, आता कोणती प्रोसेस राहिली? बेबी बाहेर आल्यानंतर सुद्धा umbilical cord जिच्याने तो बेबी आत कनेक्ट झाला असतो, ती umbilical cord तर आपण थोडीशीच कापून बेबी बाहेर काढलाय, बाकीची umbilical cord तर आतच आहे की नाही? आफ्टर बर्थ मध्ये काय होतं? That umbilical cord is given out of the uterus. It is expelled out of the uterus by heavy contraction of uterine muscle. म्हणजे बेबी बाहेर आल्यावर सुद्धा मसलचं कॉन्ट्रॅक्शन होत राहतं आणि हे मसल आतलं umbilical कॉर्डला सुद्धा बाहेर ढकलतं. आणि म्हणजे बेबी आल्यावर सुद्धा कॉन्ट्रॅक्शन होतं, त्याला म्हणायचं आफ्टर बर्थ. बर्थ नंतरचा कॉन्ट्रॅक्शन. And this process it takes about 10 to 45 minutes. After birth process require 10 to 45 minutes. So here the baby is completely expelled from the mother's womb. बघा, आणि तेव्हा ही प्रोसेस आपल्याला दिसते, हा बेबी बाहेर येतोय. When the head is appearing, it is called as crowning. डोक्याकडून तो बेबी बाहेर येतो. इट इज अ नॉर्मल डिलिव्हरी. यालाच आपण नॉर्मल व्हजायनल डिलिव्हरी म्हणतात, ही व्हजायना मधून बेबी बाहेर येतोय. ओके, याच्या वेळेस बरेच बाकीचे ऍक्टिव्हिटीज होत असतात. या ठिकाणी प्युबिक सिम्फायसिस हा जो बोन आहे त्या ठिकाणी प्युबिक रिजन मध्ये, तो सुद्धा थोडासा रिलॅक्स होतो. त्याच्यामुळे बर्थ कॅनल थोडीशी मोठी होते आणि बेबी बाहेर येतो. या बेबीमध्ये डोक्याचा भाग जो आहे हा जास्त मोठा असतो, बॉडी त्या मानाने सॉफ्ट असते आणि बेबी डोक्याकडून तो बाहेर येतो. अशा वेळेस डोक्याकडून जेव्हा बेबी बाहेर येतो त्यावेळेस सुरुवातीला बेबीच्या स्कल मध्ये, आपण शिकलो आहे 11वी मध्ये, या बेबीच्या स्कल मध्ये जे जॉईंट्स आहेत ते फिक्स झालेले नसतात. त्यामुळे बेबीचं डोकं इतकं कडक नसतं, त्याच्यामुळे ते थोडंसं दाबून बाहेर निघणं सोपं जातं. आता ही प्रोसेस झाल्यानंतर पुढचं आपण पाहणार आहोत लॅक्टेशन. लॅक्टेशन म्हणजे मिल्किंग. बाळाचा जन्म झाल्यावर मॅमरी ग्लँड मध्ये आईच्या दूध तयार होतं. ऍक्च्युली लॅक्टेशन स्टार्ट ॲट द एंड ऑफ प्रेग्नन्सी आणि याच्यासाठी हार्मोन आहे लॅक्टोट्रॉफिक लॅक्टोजेनिक हार्मोन, त्याला म्हणायचं LTH.
ओके. आणि प्रोलॅक्टिन, त्याच्यामध्ये 2 हार्मोन आहेत, प्रोलॅक्टिन हार्मोन अँड लॅक्टोजेनिक हार्मोन. लॅक्टोजेनिक हार्मोनमुळे मॅमरी ग्लँडमध्ये मिल्क तयार व्हायला सुरुवात होते आणि प्रोलॅक्टिन कॉज द सिक्रिशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मॅमरी ग्लँड. सुरुवातीचं जे आईचं दूध असतं ते पिंगट रंगाचं असतं, पिवळसर चिकट असतं, त्याला म्हणायचं कोलोस्ट्रम. लक्षात घ्या, कोलोस्ट्रम इज द इनिशियल मिल्क जस्ट आफ्टर डिलिव्हरी ऑफ बेबी. आणि हे दूध बाळाला जरूर पाजलं जातं, कारण की ते बाळाला बऱ्याचशा रोगांपासून प्रोटेक्शन देत असतं, कारण त्याच्यामध्ये काही अँटीबॉडी असतात. या अँटीबॉडी बाळाला सुरुवातीच्या आजारांपासून प्रोटेक्शन देत असतात. इट ऑल्सो गिव्स प्रोटीन आणि लॅक्टोज विच कॉज प्रॉपर न्यूट्रिशन ऑफ बेबी. So this lactation, it gives immunity to baby, it feeds the baby, and it cause nutrition of the baby. That is the lactation process. Okay, the fat content in colostrum is very low. Antibody present in it help in developing resistance for the newborn baby against various diseases. So this is completion of our topic, that is parturition, delivery of the baby, and also lactation.